नमस्कार लिपुन न्यूज ओडिशा को स्वागत। आज हूँ 26 अगस्ट गुरुवार से मुझे नहीं आई आज सकाल 20 गुरुत्वपूर्ण बड़ खबर। वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखूँ। वीडियो को देखा पूर्व आम चैनल को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु डेरी न करी वीडियो पर नजर पकाइबा। प्रथम खबर मात्र 8 मिनट में बुड़ीगला जहाज। भारतसाम्य हरईदेला 8 मिनट में बुड़ीगला जहाज। ओजन ईश्वर को नहीं आसला बड़ खुलासा। मात्र 8 मिनट में बुड़ीगला जहाज पत्नकार जहाज जहाँ द्वारा छड़ा जाइथिला आमर एनटीपी पारादीप ठारू उपकूल समुद्र जहाज बुड़ी घटना एभली तथ्य सामना को आसी। 28 वर्ष पुराना जहाज हठात एक पार्श्व झुंकी मात्र 8 मिनट में बुड़ीगला जहाज। तेज किभली स्थिति स्थिति जहाज बुड़ीगला से नहीं प्रश्न उठुची। दुर्घटनार प्रकृत कारण होउछन्ति जहाज हेबार आवश्यकता रही। बंचिथिबा 2 जन मेम्बर को नहीं ठार गुरुत्वपूर्ण सूचना मिली आशा बोली करा जाउची। उद्धार होइथिबा 2 जन को मेम्बर को आज पारादीप आना जाइछि। बाकी 22 जन अवस्थित जहाज बुड़ीर सठिक कारण एपर्यंत जना पड़ी नाही। जहाज अतिरिक्त बोझाई थिला ही नाही एवं एहार बयस एवं अवस्था जांच होइथिला कि नाही से विषय व्यापक तदंत हेबा आवश्यकता रही। आज तृतीय दिन में सर्च ऑपरेशन करा जाइछि जे खराब पाने उच्च तिरंग प्रतिकूल परिस्थिति सत्वे सर्च एंड रेस्क्यू अभियान जारी कर भारतीय नौसेना 2टी सेठा लुआपथर जाऊता बेले से जहाज से बुड़ी जाए ओजन से बेले कि आउ की अवस्था आउ के कारण जो से जहाज बुड़ी जाइथिला एनी सूचना मिलुची। परवर्ती खबर सेप्टेम्बर रे होई जीवो 1 लाख सुना एबे। सुना दाम को नहीं आछि बड़ खबर। सेप्टेम्बर सस्ता हो जीवो सुना 3 मास सर्वोच्च स्तर में पहुंची। सेप्टेम्बर संभाव्य मूल्यधारा डॉलर शुद्ध हार विश्व उत्तरांचल बुलेटिन बाजार एवं मेदिन ज्योतिष विश्व अनुसंधान करतु। सुना मूल्य पर्यंत समस्त को आश्चर्य कर मात्र किछि वाणिज्य अवरोध एक तीव्र वृद्धि पर सुना मात्र 3 मास सर्वोच्च स्तर में पहुंची। एबे सबुठार बड़ प्रश्न हो सेप्टेम्बर विषय यह ऊर्ध्वगामी धारा जारी रही ना अधिक मूल्य लाभ बुकिंग फेरी पाइबा। बाजार परिस्थिति एवं ग्रह सूचक एक मासर तीव्र उत्तन पतन को सूचित कर एक आखपाखिया वृद्धि नुहे। अगस्त 24 तारिख अंतर्जातीय बाजार स्पष्ट सुना मूल्य प्रति आउटस 4,650 पहुंचता। यह मध्यमाक पर सर्वोच्च स्तर था। केवल गत सप्ताह सुना मूल्य 5% अधिक वृद्धि पाई। भारत में यह प्रभाव सृष्टि भाव दृश्यमान होता। अगस्त 24 तारिख एमसीएक्स सुना मूल्य पर 10 ग्राम प्राय 1,63,870 टका पर पहुंचला। आईबीजे अनुसार सकाल समय 999 टका सुधांशु सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम 162,603 थिला। संध्या समय मूल्य 162,154 थिला। एथिरे जीएसटी अलंकार तैयारी होई 25% वृद्धि लगी जना पड़ी मुताबक कहवा अनुजाई। परवर्ती खबर मानिगले सरकार प्रत्याहार है धारणा हटेला आश्रयी शिक्षक संघ। भुवनेश्वर लेयर पीएमजी रे लगी ऑल ओडिशा शिक्षक आश्रयी संघर आंदोलन प्रतिहत होइछि। 6 दफा ने आश्चर्यजनक अद्रोहर धारणा बसी बेले आज सरकार आलोचना पर धारणा उठी। सरकार आलोचना सफल होगा पर सामूहिक धारणा प्रत्याहार कर शिक्षक आश्रयी। आलोचना समय से 6 दफा लगे नहीं सरकार पक्षर आश्वासन मिली आश्रयी मैंने कहते आगामी 4 मास मध्य दाबी गुड़िक पूरण कर सरकार प्रतिश्रुति देता बेले दाबी कर शिक्षक आश्रयी संघ। हे सरकार आश्वासन पर आंदोलन होलैंती आश्रयी। तेज निर्धारित समय मध्य दाबी पूरण न परवर्ती पदक्षेप नेबा नहीं आश्रय चेतावनी देते सरकार। परवर्ती खबर एपटे बन्या बुड़ीगला किछि स्थान एवं राज्य में बन्या विपद टली जाइछि बोली जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री दिलीप राउत। से कहते हीराकुद जलस्तर उपरमुंड आसुवा जल प्रवाह उपर नजर रखा जाइछि। छत्तीसगढ़ उपरमुंड वर्षा जो हीराकुद डैम जल प्रवेश बढ़ी। आगामी किछि दिन धरी पर्यंत झड़ वर्षा होबार संभावना कम रही। परवर्ती खबर संक्रमण माड़ी आसुछि मास्क पिंधतु समस्ते। बढ़ुची H1N1 संक्रमण दिल्ली में बाजिला सतर्क घंटी। विड़ा स्थान में मास्क पिंधा को अनुरोध मोर। देश में पुणी बढ़िबार लगुच फ्लू संक्रमण विशेषकर स्वाइन फ्लू बा H1N1 मामला वृद्धि पाइबारे
ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ଅପିଲ କରାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 230ଟି H1N1 ମାମଲାର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଅନଫ୍ଲୁ ଭାରିଆଣ୍ଟର ପ୍ରାୟ 600ରୁ 650 ମାମଲା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ସିଂହଙ୍କ ଅନୁସାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବେଡ୍, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଏବଂ ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ରୋଗୀ ଆଇସିୟୁରେ କିମ୍ବା ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସିକ 5,000 ଟଙ୍କା। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିବ 2,000 ଟଙ୍କାର ଇନଫିନିଟ୍ ସୁଯୋଗ, ମାସିକ 5,000 ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ। ଲାଦାଖରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଲଦାଖ ପ୍ରଶାସନ 2,000 ଦେୟଯୁକ୍ତ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୋଲିଛି। ଏହି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ରେ 25ଟି ସରକାରୀ ବିଭାଗ କରାଯିବ। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ 3 ମାସ ଧରି 5,000 ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ 22 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 25ଟି ବିଭାଗ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଲ୍ଜି ଯୁବକ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧୀନରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଲଦାଖ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ବିନୟ କୁମାର ସକ୍ସେନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାବଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଦାଖଲ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧୀନରେ ମନୋନୀତ ଯୁବକମାନେ ଲଦାଖ ପ୍ରଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିନି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଶ୍ନରେ ହସିଲେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ଚିନି ଦାମରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଏକ କହିଲେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାଣନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଦେଶରେ ଚିନିର ବୃଦ୍ଧିର ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ୱାସନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ରାଇସେନକୁ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଶାନ୍ଦିପିନି ସ୍କୁଲରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲାପଟପ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବୈଠକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ରାଇସେନ ଜିଲ୍ଲାର ଆଲଟୁରରେ ଆୟୋଜିତ ବିକାଶ ସମନ୍ୱୟ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ କମିଟିର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଶେଷ କରିବାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ଆଲର୍ଟ। ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ଆଲର୍ଟ। ବରଗୁଡ଼ି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଭିଜିବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ପୁଣି ଫେରିପାରେ ବର୍ଷା। ଗୁରୁବାର ପାଇଁ 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ। ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 29 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ବର୍ଷା ନେଇ ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାକୁ 2ଟା ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। 29 ତାରିଖ ବେଳକୁ 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ। 30 ତାରିଖ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଛି ଆଲର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସ୍ଥାନ ପାଇ ପାରନ୍ତି ଯୁବକ। ଚେହେରା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସମେତ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚୟନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ହେବ ନୂଆ ସମୀକରଣ? ଭାଜପା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 3 ନବୀନ ନିକଟରେ ନିଜର ନୂଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟିମ୍ ଗଠନ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟିମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇପାରେ। ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ। ଦିଲ୍ଲୀର ନିକଟସ୍ଥ ଜେ.ଏନ୍.ୟୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଯୁବକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ 12 ବର୍ଷର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 81 ବର୍ଷ ଜିନିତ ରାମଝାମୀ ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 38 ବର୍ଷ ରାମଧନ ନାଇଡୁ ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ 65% ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟସ 51ରୁ 70 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। 31ରୁ 50 ବର୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀର 24% ନେଇ ନିକଟରେ 3 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜ କୁନିୟର ଏବଂ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବହି କହିଛନ୍ତି ଯେ 29 ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ, 5 ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ଏବଂ ତା ସହ 34 ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଏବେ 69 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 75ରେ 81 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି। ନିଜର ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ସାଂସଦ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ଚିଠି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଛାଡ଼ିଲେ ନିଜ ଦଳର ସାଂସଦ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଏହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଓ ବୈଠକ ଦାବି କଲେ। ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗଞ୍ଜାମ ତଥା ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶମୂଳ ଆଖ୍ୟାସ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ନିଆଯାଉଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଓ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକକୁ ପଠାଇ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଶାସନ ଏବଂ ତା ସହ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ, କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନେଇ ଅବହେଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଟାଉନସିପ୍ ଭିତ୍ତିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଖଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି ପାଇଁ ଏ ନେଇ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଘୋଷଣା କରାଯିବ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଆକୁ ମାରି ପୋତିଦେଲା ପୁଅ। ପୁରୀର କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୋଲିସ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରୋଷେଇ ଘର ଚଟାଟୁ ତଳୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ପୁଅଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ପ୍ରକାଶ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତଦେହକୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲା କିଏ? ଚଟାଣକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରି ଦେଇଥିଲା। ମୃତଦେହ ପ୍ରାୟ 4 ଦିନ ହେଲା ପୁରୁଣା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକ ଛୁରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଭଡ଼ା ଘରେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ତୀବ୍ର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବା ପରେ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଘର ମାଲିକାଣୀ ମନୋରମା ସାହୁ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ଧରି ସେଠାରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପରିବାରଠାରୁ ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ସହ ଅନୁମାନ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହିଁ ଏ ଘଟଣା କରିଛନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି କରିବେନି ଘଟଣା। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଯିବା ବେଳେ ସେ ମାନିନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମାଡ଼ ମାରି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ସେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଏବେ ସତ ମାନିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପଟେ ଉଜୁଡ଼ିଲା ଚାଷ, ମାଣ ବସାଇବାକୁ ଧାନ ନାହିଁ ଏବେ। ମରୁଡ଼ି ନୁହେଁ, ଚାରିଥର ବନ୍ୟା, ଉଜୁଡ଼ୁଛି କ୍ଷେତ୍ର। ଏବେ ବିହନ ଚିନ୍ତା, ଏଥର ମାଣ ବସାଇବାକୁ ଧାନ ମିଳିବନି। ଏଥର ପାଣିପାଗ କହିଲା ଯେ ମରୁଡ଼ି ହେବ, କିନ୍ତୁ ମରୁଡ଼ି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ 4ଟି ବନ୍ୟା ହେଲା। ଚାଷୀଙ୍କ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଖାତିର ନ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଙ୍ଗା ଅଣ୍ଟାକୁ ସଳଖ ପୁଣି ଚାଷ କରନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ମାଡ଼ରେ ଆଉ ସିଧା ହେବ ନାହିଁ ବଳ ନାହିଁ। ସଳ କିୟମର ଧାନ ବିହନ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଏଥର ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମାଣ ବସାଇବାକୁ ଧାନ ନାହିଁ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ 1001 ଧଳା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହେଶ୍ୱରୀ, ଡେରାଡୁନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବେ ବିହନ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଯେମିତି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ରୁଆ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 4ଟି ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରୁଆ ଧାନକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଜୁଲାଇ 19ରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖ ହୋଇଗଲା, ଶେଷ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ଲକ୍ଷ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ସେ ବିହନ ବିଛାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ବିହନ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେ ବିହନ ଆଉ କିଛି କାମ ଲାଗିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ବିଲ ରଖିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଲ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଯିବାର ନେଇ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଲ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ସରକାର ଏକ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ଏବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିରେ ଏବେ ରଥ ଭଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା।
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରଥଖୋଲା ଅନୁକୂଳ ନେଇ ଭୋର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପ ଦଳନ ଭଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ସରିବା ପରେ ରଥ ଖୋଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଯେପରି ଅନୁକୂଳ ଯେପରି ରଥ ଖୋଲା ସମୟରେ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରାଜ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଭୋରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରବି ଭୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲଡୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଇ ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପ ଦଳନ ରଥ ଖୋଲାଯିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରଥର ଶୀର୍ଷ ଭାଗ କଳସ ଠାରୁ ରଥ ଖୋଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରଥରୁ ଖୋଲି କାଠ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଖାଯିବ ପରେ ତାପରେ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏହି ସବୁ କାଠ ଠାକୁରାଣୀ କୋଠ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଓ ଶେଷରେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଖାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର 36ଟି ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦେବତା 22ଟି ଅଶ୍ୱ 3 ଧାରରେ ଠେକାରେ ରଥକୁ କାଢ଼ି ସହିତା ଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହ ଏବେ ରଥ ଭଙ୍ଗା ରଥ ଭଙ୍ଗା ହେବାରେ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଦମଦାମ ସ୍କିମ୍। ଥରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ, ମାସକୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର। ନିୟମିତ ମାସିକ ଆୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଏହି ସ୍କିମ୍ ଆପଣ ହୋଇପାରେ ଉପଯୋଗୀ। ଏକକାଳୀନ ଭାବେ ନିବେଶ କରି ଏହି ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ପ୍ରତି ମାସ ସୁଧ ଆକାରରେ ପ୍ରାୟ ଆୟ କରିଦେବେ। ଏହି ସ୍କିମ୍ର ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନା MIS। ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣ ଏକକାଳୀନ ଭାବେ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଏବେ ଜମା ରାଶି ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୁଧ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବିଶେଷ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜମା ଟଙ୍କାର ଥର ନିୟମିତ ଆୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଭାବେ ପ୍ରାୟ 5,000 ଟଙ୍କାର ମାସିକ ସୁଧ ଆୟ ପାଇବାକୁ ପ୍ରାୟ 5,000 ଟଙ୍କାର ମାସିକ ସୁଧ ଆୟ ପାଇବାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ସ୍କିମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧ ହାରରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ତେଣୁ ନିବେଶ କରି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧ ହାର ଜମା ଆସିବା ଓ ଅନ୍ୟ ନିୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଜରୁରୀ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଥିବାରୁ ସୁଧ ତେଣୁ କେବଳ ଅଧୀନ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଖି ନିବେଶ କରେ। ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ସଞ୍ଚୟ ନିୟମର ଏବଂ ଆୟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ MISକୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ତା ସହ ଆମେ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନାର ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଖୋଲନ୍ତୁ। ତାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ 4 ଗୁଣା ଟଙ୍କାର ସୁଧ ହେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜମା କରି 10 ବର୍ଷ କି 15 ବର୍ଷ ଜମା କରିବେ, ଯଦି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଜମା କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 1,00,000 ଟଙ୍କା ବାସ୍ 4 ମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଦେଉଛି ଏକ ଦମଦାର ସ୍କିମ୍ ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏହି ସ୍କିମ୍। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଆମ ଲିପୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।